जय जगन्नाथ स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु सागर तेज स्टूडेंट अष्टम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय भू संबल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। पूर्वर आम संबल विषय पढ़ी सारी तार विषय अंतर्गत जो प्रश्नावली रही है कंप्लीट कर सारी बिट बाय बिट प्रत्येक क्वेश्चन आंसर आम कर सारी आपण मैंने प्ले लिस्ट रु भारती क्लासेस प्ले लिस्ट रु कलेक्शन करेंगे। तेज स्टूडेंट आम आज सेकेंड क्लास करछे पूर्व आपण मानक कही रखुचु कि जदि आपण मैंने आम चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को प्रेस करते और पाखे ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना जहाँफल आम जिते बड़े भी सबकि भिडियो विषय अंतर्गत पाठ वीडियो माध्यम अपलोड करूँ से आपन को से सब इनफॉरमेशन नोटिफिकेशन सबुठ प्रथम ही मिल। ओके तेज चलतु आज आम पढ़ा भू संबल। तेज आम लास्ट क्लास रे को जाते भू संबलर वितरण पर्यंत जाते तेज आज आम भू संबलर प्रकार भेद पढ़ा। कौन पढ़ा भू संबलर प्रकार भेद। तेज भू संबल प्रकार भेद कौन अटे सबुठी आमर भू संबलटा अलग अलग मध्यम थाए अलग अलग प्रकार थाए सबुठी कोटि ना कोटि भूमिर जो गुण रही है सबुठी भिन्न भिन्न रही है से विषय आम जाना। समुद्र पतन ठारू स्थलभाग आड़क भूमिर उच्चता क्रमशः वृद्धि पाई थाए। कौन कहली जो आमर समुद्र पतन थाए से जी लिमिट थाए ताठू आगक आगक सबकि उच्च उच्च करिकी थाए कौन स्थलभाग आड़क क्रमशः वृद्धि पाई थाए कौन तार हाइटा बा उच्चताटा जदि आम पहाड़ उपरक जावा सेठी तार उच्चता सबुठारु आगरे थाए माने उपरे थाए किंतु कोठी आमर थाए कम लेवल रे थाए समुद्र पतन ठारे सबुठु कम लेवल रे थाए। उच्चता दृष्टि भूभाग को तीन भाग में विभक्त केते भाग में विभक्त ना सर तीन भाग में विभक्त अधिक अधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ पर्वत गुड़िक पार्वत्य भूमि अल्प उच्च नीच होता विस्तीर्ण पथुरिया अंचल को मालभूमि एवं समुद्र पतन अल्प उच्च प्राय समान उच्चता विशिष्ट अंचल को समतल भूमि कहगला। आउ थे मन रखु जो अधिका उच्चता विशिष्ट रोचे कि पहाड़ पर्वत रोचे पार्वत्य भूमि सबुठ अधिक उच्चता कौटी थाए स्टूडेंट पहाड़ आ पर्वत रे ताकू कहगला पार्वत्य भूमि। से भाव में अल्प उच्च नीच रहा माने पहाड़ आउ समुद्र जो मझी एरियाटा रहा जोटा कि कहुच्छी अल्प उच्च नीच हो सेटा कौन कहला विस्तीर्ण पथुरिया अंचल को मालभूमि कहला कौन मालभूमि। आउ थे मन रखु उपरटा रहा आपणकर पार्वत्य भूमि तापरटा रहा आपणकर मालभूमि तापर लास्ट रे रहा आपणकर समतल भूमि। ओके समतल भूमि कौन समुद्र पतन अल्प उच्चरे थिबा प्राय समान उच्चता विशिष्ट अंचल को समतल भूमि कहबा। तेबे एशियार आम चित्रटा को बुझीजा देखो स्टूडेंट समुद्रर पतनटा कौटी रही एठी रही आपण मानकर समुद्रर पतन। ओके देन रहा आग को टिके टिके जीवा जिते नॉर्मल रोड रही नॉर्मल समतल एरिया रही से कहवा आम समतल भूमि ठीक पार्वत्य भूमि और समतल भूमि मझे जोटा रही अल्प उच्च नीच सेटा को कहवा आम मालभूमि ना उच्चा थी ना नीचा थी किंतु सेठी आम कहीपर से मालभूमि अल्प उच्च अल्प नीच थी किंतु सबुठ बड़ बड़ पथुरिया पर्वत पहाड़ सब थी सेटा को कहवा आम पार्वत्य भूमि। ओके तापर जानिबा एशियार हिमालय यूरोपर आल्पस उत्तर अमेरिकार रकी दक्षिण अमेरिकार आंडीज पर्वतमाला रे पृथ्वीर मुख्य पार्वत्य भूमि गुड़िक अवस्थित। मन रखु आउट कौटी कहली एशियार हिमालय आपण मैंने जानते हिमालय विषय यूरोपर आल्पस उत्तर अमेरिकार रकी पर्वत दक्षिण अमेरिकार आंडीज पर्वतमाला रे पृथ्वीर मुख्य पार्वत्य भूमि गुड़िक अवस्थित। तो निश्चित भाव में सब को मन रखिए सेहीपरि एशियार तिब्बत गोबी यूरोपर स्कैंडिनेविया उत्तर अमेरिकार कानाडियन सील्ड दक्षिण अमेरिकार ब्राजिल और पाटागोनिया आफ्रिकार अधिकांश अंचल और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भारतर दाक्षिणात्य मालभूमि पृथ्वीर मुख्य मालभूमि रूपे परिचित। कौन कहली पृथ्वीर मालभूमि गुड़िक कौन कौन रहा उत्तर अमेरिकार कानाडियन सील्ड दक्षिण अमेरिकार ब्राजिल पाटागोनिया आफ्रिकार अधिकांश अंचल जमतीक प्राय अंश आपण मैंने आफ्रिका को जीवे तो सेठी आपण मैंने केवल केवल मालभूमि देखा पाइबे। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया भारतर दाक्षिणात्य मालभूमि पृथ्वीर मुख्य मालभूमि रूपे भाव में परिचित। ताहले लास्ट रे आसीबा भारतर हिमालय आरावली विंध्य पूर्वघाट और पश्चिमघाट प्रभृति उच्च पथुरिया अंचल गुड़िक पार्वत्य भूमि अंतर्गत। कौन कहली पार्वत्य भूमि जो प्रथम आम पढ़ी एशियार हिमालय सेगुड़ा भी पार्वत्य भूमि थे तो ये पार्वत्य भूमि देखा मिलूँ।
ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା ପଥୁରିଆ ଓ ତାହାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥାଏ। ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଗୁଣ ତ କହିବାନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ମାନେ ଭୁଲ ଗୁଣ କହିଲେ ଚଳିବ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଓ ମାଳଭୂମିର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ପତଳା ଥାଏ, ବହୁତ ପତଳା ଥାଏ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ପଥୁରିଆ ଥାଆନ୍ତି। ତାହାର ଜଳ ଧାରଣ ଯେଉଁ ଜଳ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଟା ଥାଏ ସେଟା କମ୍ ଥାଏ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କଥା କହୁ ସେଠି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ କି ନାହିଁ, ଆଖୁ ଚାଷରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ତ ପୁଣି ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସଞ୍ଚୟ ନ କରିପାରିଲା ତ ସବୁ ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେଠି ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ସେଠି ଜଳକୁ ମୃତ୍ତିକା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିପାରୁନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା, ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ସମତଳ ଭୂମିମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହି ଆସିଛେ ନଦୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ ଭୂମି ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ସମତଳ ଭୂମିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, ଏବେ ସମତଳ ଭୂମିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏସିଆର ସାଇବେରିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଓ ପାରାଗୁଏ ଅବବାହିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଓ କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏସିଆର ସାଇବେରିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମତଳ ଭୂମି, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ଓ ପାରାଗୁଏ ଅବବାହିକା, ଆଫ୍ରିକାର ନୀଳ ନଦୀ ଓ କଙ୍ଗୋ ନଦୀ ଅବବାହିକା ଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ ଭୂମି ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଭାରତର ଗାଙ୍ଗେୟ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନଦୀ ଅବବାହିକା ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଓକେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ବହଳ ଓ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ଅଟନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ନଦୀ କୂଳ ରହିଥାଏ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଥାଏ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ବହଳିଆ ମୃତ୍ତିକା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଠି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେ ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷତଃ ଉର୍ବର ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ପଢ଼ିଲେ, ମାଳଭୂମି ପଢ଼ିଲେ, ସମତଳ ଭୂମି ପଢ଼ିଲେ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି କେଉଁଠି ନା ସାର୍ ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ପର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମାଳଭୂମି ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ଅଳ୍ପ ନିଚ ଢାଲ ଟାଇପ୍ର ଥିବା ଏରିଆକୁ କହିବା ଆମେ ମାଳଭୂମି। ସେଭଳି ଭାବରେ ସମତଳ ଭୂମି ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ନଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟା ରହିଥାଏ ପ୍ରାୟ ସମାନିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକା ଥାଏ, କେଉଁଠି ନା ସମତଳ ଭୂମିରେ, ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ମୋଟା ଥାଆନ୍ତି, ବହଳିଆ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଠି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଥାଆନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ବା ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେଠି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରପରଲି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଭୂ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ? ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବସତି ସ୍ଥାପନ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ପଶୁପାଳନ, ଗମନାଗମନ ପଥ ନିର୍ମାଣ, ବନୀକରଣ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, କାରଖାନା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଭୂମିକି ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ଆମେ ଯିବା ଆସିବା ଯେଉଁଠି କରୁଛେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ, ମାନେ ଆମେ ରହୁଛେ ଯେଉଁଠି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କରୁଛେ, ପଶୁପାଳନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କାରଖାନା କଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତେଣୁକରି A to Z ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୂମି ଆମର ସବୁଠି ଆବଶ୍ୟକ, ଭୂମି ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭୂମିକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପରଲି କେୟାରିଂ ନ କରିବା, ଆମେ ଭୂମି ଜାଣିସାରିଲାଣି କି ଭୂମି ଆମର ସବୁଠି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଯଦି ଭୂମି ହିଁ ସରିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଭୂମି ନଥିଲେ ଆମେ ଚଳିବା କେଉଁଠି? ତ ଭୂମିର ଆମେ ପ୍ରପରଲି କେୟାର ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂମିକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଓ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଭୂମିଟାକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତା ସହିତ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରାଯିବ ତାହା ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଅଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁଟା ମାନବକୃତ ଅଟେ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉଥରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୂମିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂ ପ୍ରକୃତି,
ମୂର୍ତ୍ତିକା ଜଳବାୟୁ ଖଣିଜ ଓ ଜଳର ସୁଲଭତା ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଭୂ ପ୍ରକୃତି, ସେଠାର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପ୍ରକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି, ସେଠି ଜଳବାୟୁ କେମିତି, ମୂର୍ତ୍ତିକା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ନା ନାରଙ୍ଗୀ କେଉଁଭଳି ରଙ୍ଗର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଅଟେ, ଖଣିଜ ଓ ଜଳର ସୁଲଭତା ଆଦି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ସବୁର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମାନବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଉଛନ୍ତି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସେଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେମିତି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେଠି କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରପରଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଜନସଂଖ୍ୟା ସେଇଟା ମାନବକୃତ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଇଟା ବି ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବି ଡିଲ୍ କରୁଛି, ମାନବ ସହିତ ବି ଡିଲ୍ କରୁଛି। ଆମେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେଟା ଏହି ଦୁଇଟି ଟାଇପ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ ନାହିଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମାନ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପୃଥିବୀର ସବୁଆଡ଼େ ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସବୁଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଭୂମିଟା ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଭୂମିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆମେରିକା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ମହାଦେଶରେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ଭୂମିକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତିକି ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କଳକାରଖାନା ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମର ଜଳବାୟୁ କୃଷିକୁ ବହୁତ କ'ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ କୃଷି ଉପରେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛେ। ତ ଭୂମିକୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସେସ୍ରେ। ତ ଏହି କ୍ଲାସେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଭୂମିକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର କାହା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତା ସହିତ ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ସମତଳ ଭୂମି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଘୋଷଣା କରିଦେବୁ। ଆମ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଇପାରେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଲି, ଆଜିର କ୍ଲାସେସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଏଇ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏଇ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କି ଭୂମିର ପ୍ରକାରଭେଦ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂମିର ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଭୂମି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ରପରଲି କ୍ଲାସେସ୍କୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।